बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। खेड़ा दे नाल मैं मुफाज करीम। नाज़रीन, बांग्लादेश के हाथों शर्मनाक शिकस्त तो बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम वतन वापस पहुँच चुकी है। तो शान मसूद बारे असीं कल गल करते पे सां कि निकम्मे तरीन कैप्टन है। तो हम कहा जा रहा है कि शान मसूद इंटरस्टिड नहीं है, कैप्टनसी नहीं छड़ना चाहते, लेकिन PCB को ऑप्शन है और किसी भी वेले उन्होंने बरतरफ कर सकते हैं। वेखते हैं जी कि शान मसूद का फ्यूचर की होंदा है, अगला कप्तान कौन होएगा, इहदे उत्ते गल करना भी जरूरी है। कोई साउथ शकील का नाम लै रहा है क्योंकि कोयटा ग्लैडिएटर से वो कप्तान ने, तो तुहानूं पता उन्होंने लॉबी भी बड़ी स्ट्रॉन्ग है। बाबर आजम की असीं गल करिए, वह भी मजबूत उम्मीदवार हैं क्योंकि पेशावर ज़ल्मी ने उन्होंने ट्रॉफी जितवाई है। इसके अलावा भी बहुत से खिलाड़ी ने जिन्हों का नाम आ रहा है। इसके अलावा असीं गल करिए ODI सीरीज़ जी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेडी जाएगी, उनके लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिता गया, लेकिन मुहम्मद रिजवान को ड्रॉप कर दिता गया। तुहानूं असीं पहले ही दसता सी कि माइक हैसन इंटरस्टिड नहीं ने, वो नहीं चाहते हैं कि रिजवान इस टीम में शामिल होए। तो रिजवान बारे मैं गल करा है, वह खिलाड़ी है जिनकी क्यादत में असीं ऑस्ट्रेलिया नूं उन्हां दी होम सोइल में 22 साल तो बाद शिकस्त दी थी। फिर असीं ODI सीरीज़ हराई साउथ अफ्रीका नूं, ते रिजवान नूं इनकलूड ना करना बड़े सवालात ने जन्म ले लिया। इसके अलावा स्टार बैटर बाबर आजम, नसीम शाह की भी वापसी हो चुकी है। किहड़े खिलाड़ी ऐड किए हैं तो किहड़े इग्नोर किए गए हैं, साडे नाल मौजूद ने जाफर साहब वध जियानू जरा पहले शान मसूद बारे गल करते हैं। कल तो लटकाया होया फैंस नूं भी कि पता नहीं वो कैप्टन रहणगे या नहीं रहणगे, तो शान मसूद साडे जरा यह कह रहे हैं कि वो हजे भी चाहते हैं कि मैनू कप्तान बनाया जाए, बेहतरी आ सकती है टीम में, की कहोगे? जी मुफाज साहब, सब तो पहले तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਜ ਹੀ ਕਿ ਸ਼ਾਨ ਮਸੂਦ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਪਤਾਨੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ PCB ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਲ ਚ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਜ਼ੀਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਬਤੌਰ ਕਪਤਾਨ। लेकिन PCB ने उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस तो बाद साडे जराए ने सानू यह दस्सिया है कि उन्होंने मैसेज पहुंचा दिता है कि ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਤੌਰ ਕਪਤਾਨ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਾਣਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਓਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਆ ਕੇ PCB ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਕਪਤਾਨੀ ਤੋਂ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰੋ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ PCB ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। वो शान मसूद ने जी उस तो बाद जो शान मसूद ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ੀਦ ਕਪਤਾਨੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਣੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਤੌਰ ਕਪਤਾਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਸਤੀਫਾ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਸੈਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਟਾ ਦਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਜ਼ਰਾਏ, ਕੁਝ ਸ਼ਾਨ ਮਸੂਦ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਜ਼ਰਾਇਆਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਨ ਮਸੂਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੀਬੀ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਖਿਡਾਰੀ ਟੀਮ ਚ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਤਮਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕਪਤਾਨ ਰਹਿਣਾ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਕਪਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਛੜਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਤੋਂ 2-3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਨ ਮਸੂਦ ਆਣ ਤੇ PCB ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਪਤਾਨੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ PCB ਜਿਹੜੀ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਆ ਰਹੀ, ਅਸੀਂ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਜਾਣਾ ਹੈ ਖੇਡਣ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਤੇ ਨਵਾਂ ਕਪਤਾਨ ਟਰਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਕਪਤਾਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ। अच्छा मुफाज, फिर वही गल करांगे कि ऑप्शंस PCB को बहुत सन। कुछ अर्सा पहले तुहानूं याद होएगा कि जो रिजवान की कप्तानी वनडे की कप्तानी खतरे च पई तो लोगों ने यह भी कहना शुरू करता कि सलमान अली आगा नूं तिना फॉर्मेट्स का कप्तान बनाया जा रहा है, ते टेस्ट दे विच भी उन्होंने कप्तानी देने दे उत्ते गौर हुंदा रहा। फिर साउथ शकील नूं वाइस कैप्टन ही इसलिए बनाया गया कि अगे शान मसूद दे फ्लॉप हुंदे तो उन्होंने कप्तान बना देंगे। यह दोवें नाम बहुत ज्यादा वेखे गए, सुर्खियां भी रहे, लोगों ने इन्हां ते गल्लां भी कीतियां ते PCB ਦੀ ਰਾਹਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਪਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਾਵਰਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਲਮਾਨ ਅਲੀ ਆਗਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ T20 ਕਪਤਾਨੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਯੂਸ ਕੀਤਾ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਸਾਥੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੀ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਮਕਾਨਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਕਿਸੇ ਫਾਰਮੈਟ 'ਚ ਕਪਤਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਤੇ ਰਹੀ ਗੱਲ ਸਾਊਥ ਸ਼ਕੀਲ ਦੀ, ਤੇ ਸਾਊਥ ਸ਼ਕੀਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤੇ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜੀ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਬਤੌਰ ਖਿਡਾਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡਾ ਮੌਜੂਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜੇ PCB ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੁਬਾਰਾ ਚਾਂਸ ਦੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ 99% ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣਗੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਡੋਮੈਸਟਿਕ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਕ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਰਹੀ ਗੱਲ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਸਿਨਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਕਪਤਾਨ ਕਿਹੜਾ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਤੌਰ ਕਪਤਾਨ ਸਲੂਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ PCB 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਲਿਸਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਆ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਬਚਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਓਪਨ ਯਾਰ ਜਗ੍ਹਾ ਗੱਲ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਹੀ ਟੈਸਟ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਪਤਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ T20 ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਤੇ
ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਇਮਕਾਨ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਅਫਰੀਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਸੀਰੀਜ਼ ਨੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 2027 ਦੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, लेकिन ਮੈਂ ਵੀ 2027 ਦੇ ਵਰਲਡ सही ਕੱਪ किया है, लेकिन सवाल बनता है ना कि बाबर आजम ਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੀ 2023 ਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਖਰਾਬ ਰਹੀ ਉੱਥੇ, ਫਿਰ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਖੁਦ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਲਿਆਣਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਲਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਏਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਫਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦੇਣ, ਆਪਣੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨ? ਮੁਫਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ WWE ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਟੈਗ ਟੀਮ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਟੀਮਾਂ ਲੜਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਜੋ ਥੱਕ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਾਰਸ਼ਲ ਖਾ ਕੇ ਥੱਕਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਕਪਤਾਨ ਆਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰੀਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਪਤਾਨ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਬਾਬਰ ਨਾ ਚੱਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੀਜੇ ਨੂੰ ਕਪਤਾਨ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਨਾ ਚੱਲੇ ਫਿਰ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਤੇ ਰਹੇ ਕਪਤਾਨੀ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ। 2023 ਦੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵਨਡੇ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਤੇ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਟੈਸਟ ਟੀਮ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਲਾਤਰ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਨ ਮਸੂਦ ਨੂੰ ਕਪਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਨਡੇ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਟੀਮ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਤੋਂ ਹਟਾਤਾ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗਲਤੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ T20 ਦੇ ਨਾਲ PSL ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੀ ਜੇ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਬਤੌਰ ਕਪਤਾਨ ਵਿਖਾਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਟੀਮ ਦਾ ਕਪਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹੀ ਗਲਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਬੋਰਡ ਮਾਜ਼ੀ ਚ ਵੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਜੇ ਐਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲਾਈਨ ਲੈ ਕਿ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਨੀ ਦੇਰ ਲਈ ਕਪਤਾਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਟਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਤੌਰ ਵਾਈਸ ਕਪਤਾਨ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਨਾਲ ਲਾਣ ਜਿਹਨੂੰ ਗਰੂਮ ਕਰਨ ਬਤੌਰ ਕਪਤਾਨ। ਜੇ ਅੱਛੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਆਪਣੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਈਸ ਕਪਤਾਨ ਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੂਮ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿਆਂ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਪਤਾਨ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਸ ਕਪਤਾਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਕਲਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਪਤਾਨ ਬਣਨ ਲਈ, ਕਪਤਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਲਈ, ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਰਿਟ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਮਨਪਸੰਦ ਬੰਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਪਤਾਨ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਤੇ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਦੀ ਵਨਡੇ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਵੀ ਐਸੇ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮਾਈਕ ਹੈਸਨ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਪਤਾਨੀ ਤੇ ਪਸੰਦ ਨਾਪਸੰਦ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਰਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਏਗਾ ਟੀਮ ਦੀ ਤੇ ਬਾਬਰ ਲਈ ਵੀ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਕਪਤਾਨੀ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਤੋਂ ਫੇਰ ਕਪਤਾਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰੋ ਕਿ ਬਾਬਰ ਨੇ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਕਾਇਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਟਰਾਫੀ ਖੇਡੀ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਬਤੌਰ ਕਪਤਾਨ ਰਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਟਰਾਫੀ ਚੁੱਕੀ ਤੇ ਸਮਝ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਕਿ ਬਾਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਇਤਮਾਦ ਉਹ ਬਹਾਲ ਹੋਇਆ ਬਤੌਰ ਕਪਤਾਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਬਗੈਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੀ ਆਏਗਾ ਬਾਬਰ ਉੱਤੇ ਤੇ ਸਲਮਾਨ ਅਲੀ ਆਗਾ ਬਿਹਤਰ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤਨਕੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਲੋ T20 ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਲੇਕਿਨ ODI ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ODI ਸੀਰੀਜ਼ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੇਡੀ ਜਾਏਗੀ 3 ਮਈ ਤੋਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਕੁਆਡ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰੋ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ, ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ, ਨਸੀਮ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਹਿਮਦ ਦਾਨਿਆਲ ਨੂੰ ਵੀ ਐਡ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਮੁਸਲਸਲ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਫਿਆਨ ਮੁਕੀਮ ਲੀਡਿੰਗ ਵਿਕਟ ਟੇਕਰ ਸੀਗੇ PSL ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਾਪਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੜੀ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਸ਼ੁਗਨ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ ਸਾਦ ਮਸੂਦ ਨੂੰ ਡ੍ਰੌਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਫਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਹੀ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ, 28 ਰਨਸ ਬਣਾਏ ਨੇ ਬੜੇ ਜਾਰਹਾਨਾ ਨਾਲ। ਹੁਨੈਨ ਸ਼ਾਹ ਵਿਚਾਰਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਕੇ ਥੱਕ ਗਿਆ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਕਿੰਗਸਮੈਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ। ਤੇ ਇਹ ਬੈਲੈਂਸ ਸਕੁਆਡ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਹਾਰਿਸ ਸਾਊਦ ਦੀ ਵੀ ਵਾਪਸੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਕੀ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਹੀਨ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਮੁਫਾਸ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੱਧੇ ਕੁ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਰੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਟੀਮ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰੋ ਤੇ ਸਮਝ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਹੋਮ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੇ ਖੇਡਣੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ ਹੋਮ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਤੇ ਟੀਮ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 2027 ਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਮੈਚ ਨਮੀਬੀਆ ਤੇ ਜ਼ਿmbabwe ਚ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਟੀਮ ਜਿਹਨੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਬੇਸ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੇ ਸਿਲੈਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਮਾਈਕ ਹੈਸਨ ਨੇ ਟੀਮ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸਾਦ ਮਸੂਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਦ ਮਸੂਦ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਿਡਾਇਆ, ਇੱਕ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਜਿਸ ਤੋਂ 39 ਰਨ ਬਣਾਏ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਿਰਫ 4 ਲਿਸਟ ਏ ਦੇ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ 4 ਲਿਸਟ ਏ ਦੇ ਮੈਚਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਟੀਮ ਚ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ
ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਬੇਸ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਬੇਸ ਤੇ ਟੀਮ 'ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਮਾਦ ਫਰਾਹਮ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਡਾਓ 2-4 ਸਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੋ ਕਰੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ 2027 ਦੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਟੀਮ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਸਫਾਈ ਕਰੋ, ਖਰਾਬ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢੋ ਤੇ ਸਹੀ ਉਹਦੇ ਚਾਂਸ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੋਈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਨੂੰ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਫਹੀਮ ਅਸ਼ਰਫ ਨੂੰ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਫੈਸਲ ਅਕਰਮ ਨੂੰ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਤਾਂ 3 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਟੀਮ 'ਚੋਂ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਨਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਅੱਛੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੈਂਚੁਰੀ ਕੀਤੀ, 150 ਕੀਤੀ, ਨਾਲ 1-2 ਵਾਰੀ ਉਹ 40 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਸਕੋਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ 40 ਸੈਂਚੁਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ 49 ਸਕੋਰ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਆਪਣਾ 50 ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ 84 ਦਾ ਵੇ, ਐਵਰੇਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 44 ਤੇ 40 ਤੇ 44 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਵਨਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਨਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਅੱਛੀ ਸੀ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ PSL ਦੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਤੇ ਵਨਡੇ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਕਹੀਏ ਕਿ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੀਮ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਹੰਮਦ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਆਖਰੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ 'ਚ ਖੇਡੇ ਸਾਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਐਜ਼ ਅ ਕੈਪਟਨ ਸਨ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਉਹਨਾਂ 2 50 ਸਕੋਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 53 ਸਕੋਰ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 80 ਸਕੋਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ T20 ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 50 ਕੀਤੀ, 74 ਸਕੋਰ। ਤੇ ਸ਼ਾਰਟ ਤਰਜ਼ ਦੀ, ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮੈਟ ਦੀ 50 ਓਵਰਾਂ ਦੀ ਤੇ 20 ਓਵਰਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ 'ਚ ਅੱਛਾ ਰਿਕਾਰਡ ਉਠਾਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਰੋਹੇਲ ਨਜ਼ੀਰ ਤੇ ਇੱਕ ਗਾਜ਼ੀ ਗੌਰੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਜ਼ੀ ਗੌਰੀ ਨੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 18 ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਨੇ ਲਿਸਟ ਏ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਇਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ 235 ਸਕੋਰ ਹੈ। ਤੇ 235 ਸਕੋਰ ਹੋਏ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਸੇ ਖਿਡਾਰੀ ਹਾਫ ਸੈਂਚੁਰੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਲਿਸਟ ਏ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਾਰਗਰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਐਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਹਾਫ ਸੈਂਚੁਰੀ ਕੋਈ ਸੈਂਚੁਰੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਹਾਫ ਸੈਂਚੁਰੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ 235 ਸਕੋਰ ਦੇ 21 ਦੇ ਐਵਰੇਜ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਮੁਹੰਮਦ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਤੇ ਤਜਰਬਾਕਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਬੜਾ ਕੋਈ ਖੁੱਲੀ ਡੁੱਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਛੁਪੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਕ ਹੈਸਨ ਦੀ ਕੋਚ ਦੀ ਟੀਮ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਉਹ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਜ਼ਰਾਏ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਮਾਈਕ ਹੈਸਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ T20 ਦੇ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਟਾਈਮ ਆਊਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਕਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਆਪ ਬੋਤਲ ਫੜ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਤੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਖਿਡਾਰੀ ਕਿੱਥੇ ਓਵਰ ਸੁੱਟੇਗਾ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡੇਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਬਤੌਰ ਕਪਤਾਨ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਝ ਪੈਗਾਮਾਤ ਜਦੋਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਓਵਰ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2-3 ਵਾਰੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਦਾ ਕਪਤਾਨ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਮਾਈਕ ਹੈਸਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਪਤਾਨੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਈਕ ਹੈਸਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਮ 'ਚ ਇਨਕਲੂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 2027 ਦੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤੀ ਆਇਆ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ 2027 ਦੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਟੀਮ 'ਚ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ। ਸਾਡੀ ਨੇਕ ਤਮੰਨਾ ਹੈ ਗਾਜ਼ੀ ਗੌਰੀ ਲਈ ਵੀ ਤੇ ਰੋਹਿਲ ਨਜ਼ੀਰ ਲਈ ਵੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਹੈ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈਗੀ ਕਿ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ख्वाब ਹੁੰਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਖੇਡਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਦਰੁਸਤ ਸਿਮਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਜੀ ODI ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ 30 ਮਈ ਤੋਂ। ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ODI ਸੀਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਚੈਲੰਜ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਹਜੇ ਵੈਸੇ ਫਿਕਸਚਰ ਆਏ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਹੈ। ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਕੀ ਕਰਦੇ हैं। ਬੈਸਟ ਆਫ ਲੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਕਤ ਦਾ ਜਾਫਰ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੌਜ਼ੂਆਤ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਨਣ ਪਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼ ਨਾਸਿਰ।